if my physics hasn't let me go, I think Quasar is one of the stars which burns brightest in the sky, right? AU, I'm sure, will be burning as bright. It'll act as what a quasar is in the sky. We really hope that AU Quasar acts as that beacon of light in Bangalore. Alliance University's Quantum AI Center is a deep tech institute where we've brought frontier technologies together and almost made it a convergent school. Not just computing, which everyone wants to, which is still getting there in its full scale, quantum materials, sensing, quantum communications, anything can become a reality. Today there is a divide, the secrecy of a nature cannot be accessed without quantum computer. We have a first private university in India to have a quantum computer today physically, and that's a very proud moment. We have seen technology waves before, personal computing, internet, mobile, cloud. Each of these waves have changed how we live and work. AI and quantum together represent a wave at least as significant and possibly more so, because they do not just change how we access information, they change how we compute, how we discover, how we solve problems that were previously out of reach. We call the curriculum philosophy of AI Quasar as AU. So first year is a foundation year where we want to tell the students that basic science, maths is highly important. We want you guys to study about physics, chemistry, maths and biology, and then build upon the foundations of the program core, then diversify at the end of the third year into the minor programs. It can be quantum computing, sensing, communication, cyber-physical systems, or any other areas that you like. Climate science is also another important topic which we are discussing upon. Let me start by congratulating Alliance University for setting up Quasar. It's the first initiative by a private university to install a quantum computer in the country. Not just that, it's the vision of the university to look at education holistically, because a 21st century university must have 4 pillars: education, research, translation, incubation and startups. They have all that in the same campus, and I'm congratulating the leadership of AU University. I'm also proud that this has happened in Electronic City, this has happened in Bangalore, this has happened in Karnataka. Message to youth. So, youth, the opportunity in the next 30 years is bigger than the last 30 years. The best is yet to come. And I strongly believe that we can create leadership in these emerging technologies. We can create products from India for the world. So that's what we need to do. Thank you. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಎಲ್ ನಿನ್ಯೋ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸರದ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರನ ಹುಡುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರನ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಪಾ AI ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ,
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೇಪರ್ಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗೋದಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ನಾಳೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಯಾವ್ದಾರ ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಯಾವ್ದಾರ ಖಾತೆ ಇಂಥದೇ ಖಾತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವಿಜುಲೇಷನ್ ನಡೀತದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ AI ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಿಯೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, AI ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ AI ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2000 ಡಿವೈಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ರೇಸಸ್. ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತು. ನಾವು ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು. ನಾವು AI's ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ AI ಭಾರತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಏನಂದರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಟ್ ಅ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಲ್ಲೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ IISc ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ, ನಾವು BTech ಆಗಲಿ, MTech ಆಗಲಿ, PhD ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೋ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ಕ್ರಿಸ್ ಸರು ಹಾಗೂ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ IISc, IIIT ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಬಂದಲೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಟ್ ಸಚ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್. We also have governments, policies, through public policy we have a center. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As Chris sir said, the next 30 years is going to be much better than what the last 30 years was. So ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.